نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب زدني علما وارزقني فهما يا فتاح. ناظرین کرام، الدرس الثانی والعشرون 22واں لیسن شروع کرنے جا رہا ہوں، جو ہے ضمیر عائد گرامر کے حساب سے. تو ضمیر عائد گرامر اس میں کون سا استعمال ہوا ہے، پہلے اس کے بارے میں کچھ تفصیلات جان لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ سبق شروع کیا جائے گا. الدرس الثانی والعشرون ضمیر عائد. ضمیر پرونون کو کہتے ہیں. عائد کے معنی لوٹنے والا، لوٹنے والی ضمیر وہ کیسے لوٹتی ہے بتایا جائے گا. پہلے اس کا ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں. ضمیر عائد، ضمیر وہ ہے جو اسم کی جگہ اختصار کے لیے استعمال ہو، یعنی شارٹ کٹ کے لیے اسم کی جگہ پر استعمال ہوتا ہو. جیسے ہوا اور ہیا، دونوں کا معنی وہ، یہ مرد کے لیے اور یہ عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے زیدن ہوا مہندسن، کبھی ایسا استعمال ہوتا ہے. زید وہ انجینئر ہے. جیسے قل هو اللہ احد بھی استعمال ہوتا ہے. تو پہلے اور دیکھ لیتے ہیں آگے، اس کے بعد اس کے بارے میں کچھ بات کریں گے. عائد کے معنی لوٹنے والا، کیونکہ یہ اسم کی طرف لوٹتا ہے، اسی لیے اسے ضمیر عائد کہتے ہیں. تو دیکھیے لوٹتا کیسے ہے. جیسے زیدن ہوا مہندسن، تو ہوا کس کی طرف لوٹ رہا ہے؟ وہ کس سے ہم کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ زید کی طرف. تو یہ زید کی طرف لوٹتا ہے، اور جتنے بار استعمال کریں گے اتنے بار وہ زید کی طرف لوٹے گا. جیسے کہ ہوا مہندس، ہوا طالب، ہوا رجل، یا ہوا ولدن. تو جتنا بار ہوا بولیں گے تو زید کی طرف جو ہے ہوا لوٹے گا. اور یہ زید کی جگہ استعمال ہوتا ہے شارٹ کے لیے. بار بار زید بولیں گے یا نام بولیں گے تو تھوڑا سا کیا ہے، لمبا ہوتا ہے سینٹینس اور ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. تو اس لیے شارٹ کٹ کے لیے اسم کی جگہ پر ضمیر استعمال ہوتا ہے. اور ضمیر عائد اس لیے بولتے ہیں کہ وہ لوٹتی ہے، وہ ضمیر اسم کی طرف، اسی لیے اس کو ضمیر عائد کہتے ہیں. ضمیر کی دو قسمیں ہیں، متصل اور منفصل. متصل اور منفصل اس کے بارے میں آپ کو بتایا جاتا ہے. تو دیکھیے اس کی دو قسمیں ہیں، متصل اور منفصل. ضمیر متصل اس ضمیر کو کہتے ہیں جو کلمہ کے ساتھ مل کر آئے. متصل کے معنی ہوتے ہی ہیں ملنا، ملی ہوئی چیز. تو جو کلمہ کے ساتھ مل کر آئے، یہ ضمیر کبھی فعل کے ساتھ آتی ہے. جیسے کہ ضربہ، اس نے اس کو مارا، ہو اس کو مارا. اور ضربتہ، میں نے اس کو مارا. تو ہو جو ہے ضمیر ہے، تو فعل کے ساتھ جو ہے ملا ہوا ہے. اور ضربتہ، میں نے اس کو مارا، تو ہو جو ہے ضمیر ہے، یہ بھی فعل کے ساتھ ملا ہوا ہے. کبھی اسم کے ساتھ، جیسے کتابہ، اس کی کتاب، تو اسم کے ساتھ ملا ہوا ہو ہے نا. اور کبھی حرف کے ساتھ، جیسے کہ بھی اور لہو اور علیہ. یہ سارا کا سارا قرآن میں استعمال ہوتا ہے. اس کی مثالیں قرآن میں موجود ہے. جیسے کہ علیہ توکلت ہے نا، اور بھی سب کچھ استعمال ہوا ہے. تو یہ جو ہے با حرف جار ہے، پریپوزیشن، اس کے ساتھ ضمیر ملی ہوئی ہے. لام پریپوزیشن حرف ہے، اس کے ساتھ ہو ضمیر جو ہے ملی ہوئی ہے. تو اسی طرح ضمیر منفصل، منفصل کے معنی ہی ہوتے ہیں جدا. اس ضمیر کو کہتے ہیں جس کا استعمال بغیر کسی کلمہ کو ملائے ہوتا ہے. جیسے ہوا اور ہما، اس میں کوئی کلمہ ملاتے نہیں ہیں. ہوا سپریٹ ہے اور ہما وہ دونوں، ہوا وہ، ہما وہ دونوں، یہ سپریٹ ہے. اور ہم، ہیا، ہم وہ سب، ہیا وہ عورت، ہما وہ دونوں، ہننا وہ سب عورت، انتا تو، انتما تم دونوں.
अंतुम तुम सब, अंती तू एक औरत, अंतुमा तू दो औरत, अंतुन्ना तुम सब औरत, अना मैं, नहनु हम, और इयाहु इयाहुमा, जैसे कि सूरह फातिहा में इय्याका नअबुदु, तो इस तरह से भी ज़मीर आती है। इय्याका नअबुदु, हम खासकर तेरी ही इबादत करते हैं। तो इसी तरह इय्याहु खासकर उसकी, इय्याहुमा खासकर उन दोनों की। तो ये जो है सेपरेट इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको ज़मीर मुनफसिल कहते हैं। उम्मीद है आपको ये ज़मीर आयद और मुत्तसिल और मुनफसिल आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए वर्ड मीनिंग वोकैबुलरी है, तो सबक शुरू करने से पहले ये वोकैबुलरी देख लेते हैं। मकतबुन के माने होते हैं ऑफिस, ये पहले गुजर चुका है। रिसालतुन लेटर, ज़मीलतुन सहेली, ज़मीलतुन सहेली, गुरफतुल इस्तकबाल, इस्तकबालिया रूम यानी रिसेप्शन, रिसेप्शन रूम। अल इजाज़तुस सैफिया, गर्मी की छुट्टी यानी समर वेकेशन। हफावतुन, गर्म जोशी, ये सेंटेंस में ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। और हदाइकुन, हदीक़तुन की जमा है बाग, शातिउन किनारा, बीच। पढ़िए, लिखिए और तर्जमा कीजिए। रीड, राइट एंड ट्रांसलेट। ज़हब मुहम्मद इला मकतबिही, मुहम्मद अपनी ऑफिस गया। मुहम्मद वेंट टू हिज ऑफिस। अब यहाँ पर यह सबक ज़मीर का है, प्रोनाउन का, जो लौटता है इस्म की तरफ और इस्म की जगह शॉर्ट के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस चीज़ को मैं एक बार और प्रैक्टिकली समझा देता हूँ। देखिए इसमें ही है, मकतबी ही। अहमद किसकी ऑफिस गया? अपनी ऑफिस गया, तो ही मोहम्मद की तरफ लौट रहा है, मोहम्मद। तो ये लौटता है, इसलिए इसका नाम ज़मीर आयद है। और ये किसकी जगह इस्तेमाल होता है? इस्म की जगह। यहाँ पर मोहम्मद का नाम आना चाहिए था, लेकिन ही से काम चल गया, तो एक शॉर्टकट होने का फ़ायदा दिया। मोहम्मद अपनी ऑफिस गया, तो फ़तहा बाबहू, और उसका दरवाज़ा खोला। तो ये वाला जो हु है, ये किसकी तरफ लौट रहा है? ये मोहम्मद की तरफ नहीं लौट रहा है। फ़तहा बाबहू बोले तो ऑफिस का दरवाज़ा, ऑफिस का दरवाज़ा खोला, हु यानी ऑफिस का। तो हु जो ऑफिस की तरफ लौट रही है, तो फ़तहा बाबहू ऑफिस का दरवाज़ा खोला। लिहाजा ज़मीर को पहचानने के लिए थोड़ा यह मालूम करना चाहिए कि यह किसकी तरफ लौट रहा है, क्योंकि अगर आप इसे लौटा देंगे मोहम्मद की तरफ तो माना गलत हो जाएगा, और इसको मकतब की तरफ लौटा रहे हैं तो माना सही होगा। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये ज़मीर कहाँ लौटेगी, क्योंकि कई ज़मीरें इस्तेमाल होती हैं। व वजदा रिसालता सदीक़ी ही, और अपने दोस्त के ख़त को पाया। वजदा रिसालता सदीक़ी ही, अपने दोस्त के ख़त को पाया। तो ही जो है ये मोहम्मद की तरफ लौट रहा है। एक हु जो है ऑफिस की तरफ लौटा, और ये ही जो है मोहम्मद की तरफ। तो इस तरह से ज़मीर कहाँ लौट रही है उसका पहचानना बहुत ज़रूरी है। फ़क़रअहा, फ़क़रअहा तो उसको पढ़ा। तो ये जो हा है ये ज़मीर है, तो कहाँ लौट रही है इसको भी जानना चाहिए, तभी सभी सही माना होगा। तो फ़क़रअहा, तो पढ़ने की चीज़ क्या है यहाँ पर देखना है। जाहिर सी बात है, दोस्त तो पढ़ने की चीज़ नहीं है, और दरवाज़ा भी पढ़ने की चीज़ नहीं, मोहम्मद भी पढ़ने की चीज़ नहीं है। रिसालत, रिसालतुन लेटर, तो लेटर पढ़ने की चीज़ है। तो फ़क़रअहा तो उसको पढ़ा, यानी उस लेटर को पढ़ा। तो लफ्ज़ लेटर यहाँ नहीं आया, हा से काम चल गया, शॉर्टकट का फ़ायदा दिया, और ये लौट रहा है रिसाला की तरफ, इसलिए इसको बोलते हैं ज़मीर आयद। व फ़रहा बिहा, और उससे खुश हुआ। तो ये हा लौट रहा है रिसालत की तरफ, यानी कि लेटर की तरफ। तो उसका दरवाज़ा खोला, अपने दोस्त के ख़त को पाया, फ़क़रअहा उसको पढ़ा और उससे खुश हुआ।
जलसा अला कुर्सी ही, और अपनी कुर्सी पर बैठा। वबदा यक्तुबु इला सदीक़िही, और अपने दोस्त को लिखने लगा। बदा यक्तुबु लिखने लगा, बदा और उसके बाद फिर यक्तुबु इस्तेमाल हो, याकुलु यजमशी तो माना होगा खाने लगा, चलने लगा। तो यहाँ पर यक्तुबु है तो माना होगा लिखने लगा, क्योंकि बदा है। बदा यक्तुबु लिखने लगा अपने दोस्त को। दखलत फ़ातिमतो बैतहा, दखलत दाखिल हुई, फ़ातिमतो फ़ातिमा, बैतहा घर, अपने घर, मा साथ, ज़मीलतिहा अपनी सहेली के साथ। फ़ातिमा अपनी सहेली के साथ अपने घर में दाखिल हुई। वक़ालत और बोली, लिउम्मिहा अपनी माँ को बोली। तो हा कहाँ लौट रहा है देखना है, लिउम्मिहा अपनी माँ को बोली, तो हा जो है फ़ातिमा की तरफ लौट रहा है ना। वक़ालत लिउम्मिहा और अपनी माँ को बोली, अस्सलामु अलैकुम तुम पर सलामती हो। फ़रद्दत उम्मुहा सलाम, रद्दा यरुद्दो मिन से लौटा देना, उम्मुहा उनकी माँ ने, अस्सलाम सलाम को, यानी उनकी माँ ने सलाम को लौटाया यानी जवाब दिया। वजलसना फ़ी गुरफ़तिल इस्तिक़बाल, वजलसना ये जमा का सिगा है, बैठ गई, गुरफ़तिल इस्तिक़बाल रिसेप्शन रूम में, और रिसेप्शन रूम में बैठ गई। दारल हदीसो बैनहुन्ना हौल सियासतिल वतनियती वद्दुवलियती। दारा यदूरो चलना घूमना इसका माना होता है, हदीस के माना बात, बैनहुन्ना बिटवीन हिम उनके दरमियान, हौला के माना बारे में, हौला के माना बारे में, सियासत सियासत ही है, वतनिया नेशनल, दुवलिया इंटरनेशनल, और वतनिया मकामी, और दुवलिया बैरूनी भी बोल सकते हैं। वतनिया लोकल और दुवलिया बाहर, तो जो चाहे आप बोल सकते हैं। दारल हदीसो बैनहुन्ना उनके दरमियान बात चलने लगी नेशनल और इंटरनेशनल सियासत के बारे में, मकामी और बैरूनी सियासत के बारे में उनके दरमियान बात चलने लगी। दानी सदीक़ी इला बैतिही फ़िल इजाज़ति सैफ़ियती, दानी मुझे बुलाया, सदीक़ी मेरे दोस्त ने, इला बैतिही अपने घर को, फ़िल इजाज़ति सैफ़िया समर वेकेशन में, मेरे दोस्त ने मुझे समर वेकेशन में अपने घर बुलाया। कबिल तो दावतहू व नज़ल तो इंदहू, कबिल तो मीन्स मैंने कबूल किया, दावतहू उनकी दावत को, व नज़ल तो और मैं उतरा, इंदहू उनके पास यानी गया उनके पास। तो कबिल तो दावतहू, तो हु जो है देखिए लौट रहा है कहाँ है ना, जो बुलाने वाले हैं उनकी तरफ लौट रहा है। तो बुलाने वाले कौन है, सदीक़ दोस्त, दावतहू यानी दावत सदीक़ी, सदीक़ी। तो मैंने उनकी दावत को कबूल किया और उनके पास गया, उनके पास उतरा मतलब उनके पास गया। लकी यानी बिहफ़ावतिन बालिग़तिन व फ़रीह बिक़दूमी, लकी यानी मुझसे मिला, बिहफ़ावतिन गर्म जोशी, बालिग़तिन इंतहाई है ना, यानी इंतहाई गर्म जोशी के साथ मिला। गर्म जोशी के मतलब सेंसिटिव होकर, जज्बात में आकर, जैसे कि बहुत दिनों के बाद कोई दोस्त मिलते हैं तो जज्बाती होकर मिलते हैं, उसको कहते हैं गर्म जोशी। व फ़रीहा बिक़दूमी, और क़ुदूम के माना आना, क़दम यक़दुमो आना, तो फ़रीहा बिक़दूमी और मेरे आने से खुश हुआ, मुझसे इंतहाई गर्म जोशी के साथ मिला और मेरे आने से खुश हुआ। खरजना ज़ाता मसाइन इला नहरिन, खरजना हम निकले, ज़ाता मसाइन, ज़ाता एक के माने में होते हैं, ज़ाता मसाइन एक शाम, इला नहरिन नहर की तरफ, हम एक शाम नहर की तरफ निकले।
यजरी नहरू अबरा हदीक़तिही, यजरी मीन से जारी होना, यजरी मीन से जरा यजरी जारी होना, नहरो नहर, नहर जारी था, अबरा हदीक़तिही, अबरा के मना लगे हुए, हदीक़तिही बाग से लगे हुए, तो नहर जो है बाग से लगे हुए जारी था। वह जलसना अला शातिही तवीला, जलसना हम बैठे, अला शातिही उसके किनारे पर, तवीला लॉन्ग टाइम लंबे समय तक, तो हम उसके किनारे पर लंबे समय तक बैठे। फरिहना खुश हुए हम, कसीरन बहुत, बेमंज़र शाती किनारे के मंज़र से खुश हुए, तो हम किनारे के मंज़र से बहुत खुश हुए, जिसको इंग्लिश में बीच भी कहते हैं, बीच के मंज़र से बहुत खुश हुए। रजाना इलल बैती लैलन, रजाना मीन्स हम लौटे, इलल बैत घर को, लैलन रात में, टू नाइट, तो हम रात में घर लौटे। अकलना हमने खाया, अल आशा रात का खाना, व सल्लैना, सल्ला युसल्ली सलात नमाज, सल्लैना हमने नमाज पढ़ा, सलातल इशा इशा की नमाज। तो देखिए एक होता है आशा, एक होता है इशा। आशा के मना रात की नमाज है ना, नाइट प्रेयर, और इशा के मना, आशा के मना रात का खाना है ना, डिनर, और इशा के मना रात की नमाज। तो अकलनल आशा व सल्लैना सलातल इशा, हमने रात का खाना खाया और इशा की नमाज पढ़ी। सुम्मा फिर, सुम्मा के मना फिर, निम्ना फिर हम सो गए। नामा यनुमो से आता है निम्ना, फेल है, जैसे अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, तो उसी से नामा यनुमो है ना, निम्ना हम सो गए, सुम्मा निम्ना फिर हम सो गए। मश्क एक्सरसाइज, अरबी में जवाब लिखिए, राइट आंसर इन अरबिक। आइना ज़हब मोहम्मद, पूछ रहे हैं मोहम्मद कहाँ गया, लेसन में था उसके हिसाब से जवाब देना है। मोहम्मद कहाँ गया, तो आएगा ज़हब मोहम्मद इला मकतबिही, अपने ऑफिस गया। माज़ा वजदा फ़ी मकतबिही, ऑफिस में क्या पाया, तो आएगा वजदा रिसालता सदीक़ी, अपने दोस्त के ख़त को पाया। आइना जलसा मोहम्मद, मोहम्मद कहाँ बैठा है ना, तो जलसा अला कुर्सी, जलसा अला कुर्सी, कुर्सी पर बैठा। कैफ़ा माज़ा कतब मोहम्मद, मोहम्मद ने क्या लिखा है ना, तो कतबा रिसालतन, ख़त लिखा। इला ऐना खरजना, हम कहाँ निकले, तो जवाब होगा खरजना इला नहरिन, नहर की तरफ निकले। ऐना जलसना, हम कहाँ बैठे, तो जवाब होगा जलसना अला शातिही। इला ऐना दानी सदीक़ी, मेरे दोस्त ने मुझे कहाँ बुलाया, तो जवाब होगा दानी इला बैतिही, अपने घर बुलाया। मता दानी, मुझे कब बुलाया, तो जवाब होगा फिल इजाज़ती सैफ़ियती, दानी फिल इजाज़ती सैफ़ियती, गर्मी की छुट्टी में मुझे बुलाया। लाक़ियनी कैफ़ा यलाक़ियनी सदीक़ी, मेरा दोस्त मुझसे कैसे मिला, तो आएगा जवाब होगा लाक़ियनी बिहफ़ावतिन बालिग़तिन, मुझे मेरा दोस्त मुझसे गर्मजोशी के साथ मिला। लिमाज़ा फ़रिहा सदीक़ी, मेरा दोस्त क्यों खुश हुआ, तो जवाब होगा फ़रिहा बिक़ुदूमी, मेरे आने से खुश हुआ। खाली जगहों को पुर कीजिए, फिलिंग द ब्लैंक। ज़हब मोहम्मद इला मकतबिही, मोहम्मद अपने ऑफिस गया। जलसा आएगा यहाँ अला कुर्सी ही, अपनी कुर्सी पर बैठा। फतहा
بابو مکتبی، اپنی آفس کے دروازے کو کھولا، تو ہی ضمیر ہے یہاں، ہے نا، تو یہ لوٹ رہا ہے اسی کی طرف جو محمد ہے، اپنے آفس کے دروازے کو کھولا۔ دخلت فاطمۃ بیتہا، فاطمہ اپنے گھر میں داخل ہوئی، ہاں یہ ضمیر فاطمہ کی طرف ہے، لوٹ رہی ہے۔ وجد رسالتاً، خط پایا۔ جلسنا فی غرفۃ الاستقبال، وہ سب عورتیں، لڑکیاں ریسیپشن روم میں بیٹھیں۔ فریحہ، تو آئے گا بقدومی، میرے آنے سے خوش ہوا۔ خرجنا ذات مسائن، آئے گا ایک شام ہم نکلے۔ جلسنا آئے گا علی شاطئہ، اس کے کنارے پر بیٹھے۔ درج ذیل جملوں کی تصحیح کیجیے۔ کریکٹ دا بلو سینٹینس۔ دعانی صدیقی الی بیتہا، دیکھیے اگر اسم مذکر ہے تو ضمیر بھی مذکر لانا ہے، اور ضمیر اسم جو ہے مؤنث ہے یعنی کہ فیمینین، تو ضمیر بھی فیمینین لانا ہے۔ تو دعانی صدیقی، اس میں جو بلایا گیا تھا وہ میسکولین تھے، مذکر، تو ہی آئے گا یہاں جو مذکر ضمیر ہے۔ دعانی صدیقی الی بیتی، ہی آئے گا، یہاں ہاں ہے جو غلط ہے۔ دعانی صدیقی الی بیتی، میرے دوست نے مجھے اپنے گھر بلایا۔ لقینی بحفاوۃ بالغ، تو یہاں پر جو ہے حفاوۃ موصوف ہے اور بالغ صفت ہے، جبکہ موصوف صفت ایک جیسا ہونا چاہیے، مؤنث ہے تو موصوف صفت بھی مؤنث ہونی چاہیے، جیسا کہ آپ نے موصوف صفت کے لیسن میں پڑھا ہے۔ تو یہاں پر بالغین نہیں بلکہ بالغتن آئے گا۔ تو لقینی بحفاوۃ بالغۃ، مجھ سے گرم جوشی کے ساتھ ملا۔ خرجنا الی نہر تجری من خلال حدائقہ، تو یہاں پر جو ہے خرجنا الی نہر کے بعد تجری ہے، جو کہ تجری نہیں ہونا چاہیے، یجری ہونا چاہیے۔ نہر مذکر ہے میسکولین، تجری فعل مؤنث فیمینین ہو گیا۔ اور من خلال حدائقہ، تو حدائقہ تو نہیں ہونا چاہیے، وہاں پر لیسن میں حدیقتہ ہی ہے، تو کریکٹ ہوگا یجری نہر خلال حدیقتہ، نہر جو ہے باغ سے ہو کر جاری تھا۔ دارت الحدیث بینہن، حدیث جو ہے یہ لفظ حدیث مذکر میسکولین ہے، اس میں تا نہیں ہے، تو اس کے لیے فعل بھی مذکر میسکولین ہوگا، تو دار الحدیث ہوگا بینہن۔ تو دیکھیے دار الحدیث بینہن، ان کے درمیان بات ہونے لگی۔ دخلا فاطمۃ بیتہا، فاطمہ جو ہے مؤنث ہے فیمینین، فعل بھی مؤنث ہوگا فیمینین، تو یہاں پر فعل مذکر ہے جو کہ غلط ہے، تو آئے گا دخلت فاطمۃ بیتہا، فاطمہ اپنے گھر میں داخل ہوئی۔ عربی میں ترجمہ کیجئے، ٹرانسلیٹ ان عربک۔ محمد اپنے گھر گیا، محمد went to his home، عربی ہوگی ذهب محمد الى مکتبہ الى بیتہ، محمد اپنے گھر گیا، ذهب محمد الى بیتہ، اس نے اپنے دوست کو خط لکھا۔ He wrote to his friend a letter۔ کتب رسالتاً الى صدیقہ، احمد اپنی کرسی پر بیٹھا۔ احمد sat on his chair۔ جلس احمد علی کرسیہ، زینب اپنے گھر میں داخل ہوئی۔ زینب enters in her house۔ دخلت زینب فی بیتہا،
احمد نے اپنے بھائی سے کہا السلام علیکم. Ahmad said to his brother السلام علیکم. قال احمد لأخیہ السلام علیکم. ساجد نے مجھے اپنے گھر بلایا. called me ساجد to his house. دعانی ساجد الی بیتہ. میں موسم گرما کی تعطیل میں اس کے گھر گیا. I went to his home during summer vacation. ذهبت الی بیتہ فی الاجازۃ الصیفیۃ. اس کا گھر دریا سے قریب ہے. His house is near by the sea. بیتہ قریب من النہر. ناظرین کرام، اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن دبائیں، دوسروں کو پڑھنے کی ترغیب دیں اور ثواب جاریہ کے لیے شیئر بھی کریں.